सरकारी स्कूल को दंडमुक्त अंचल करने सरकार प्रचेषा कर समस्त स्कूल कांथरे लिखा जाइए दंडमुक्त अंचल किंतु एभली गोटे अभियोग आसी गंजाम ब्लॉक अंतर्गत जो हुमा पंचायत रे रही अनुसूचित जाति और जनजाति सरकारी अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन जो स्कूल टी रही हुमा निकट में रही से स्कूल एक सांघातिक अभियोग आसी जन छात्र को अकथनीय माड़ मरा जाइतिबा एवं अकथनीय जंत्रणा दि जाइतिबा नहीं अभियोग नहीं आछिसंती माउसी एवं तांकर दुई भौणी। तो देखंतु ए चित्र मु देखैबी जिलापाल कार्यालय आगर ए दृश्य रही ये जो रही राइट साइड रही माउसी एवं तापर हूँ छात्र एवं तांकर दुई भौणी रही ए छात्र जनक हूँ बालुगाँ अंचल रही एवं तांकर बापा माँ रही हैंडिकेप्ट रही जहाँफल से माउसी पाखरे रुहे रंभारे एवं परवर्ती समय से हॉस्टेल रे रही पाठ पढ़ाती ए जो हॉस्टेल रही छात्रावास रही से हॉस्टेल रे निर्यातना दि जाइए बाउंश बाड़ी रे बाड़ा जाइए एवं ता परवर्ती समय कार तांको धोइबा पई कुआ जाउची एवं जो बासन कुसन माजिबा पई मध्ये एभली निर्यातना दि जाउची। आमे आलोचना करिबा जे किभली भाबरे निर्यातना दि जाइए पिलाटी को। तम ना कोन ମୋ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବେହେରା। को क्लास रे पढो ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। को प्रकार आपन को बाड़ा जाइए कि भाई किए बाड़ेइला एवं किए सेठारे मुख्य रहिछन। ଆମର ସେଇ ମୁଖ୍य प्रधान शिक्षक होउଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢୀ ଆଉ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢୀ। ମୁଁ ସେଇଟେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲା କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆମର ଆଗକୁ ଆनुअल फंक्शन आसु 2026 ପାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ବୋଲି କହି ଆମକୁ ସାର୍ ମାନେ କହିଥିଲେ ପିଲା ମାନେ संतोष पात्र सार कहते कि पिला माने तो आपण निज घर गोटे गोटे मोबाइल आनी डांस शिखिदे डांस एक्टिंग ऐसा शिखिदे हो पारे था से उद्देश्य गोटे पिला मोबाइल आनला से पिलाटे जाए गोटे ठाकर मोबाइल देखबार आम मैंने एत डांस शिखबू कही से गोटे जाए डांस डाउनलोड कर से टाइम हठात 3 जन सार पलि आसिले सार आसवा मात्र पिला जी जुआड़े धाई पलैबार मु आ गोटे पिला सेठारे रहीगलु रही सार मोबाइल मागवार आम कि न कही सार को मोबाइल देदेलु कहले आम कि जिद करना से कहले दिन रही गोटे दिन पर आमको सार संध्या 6 घंटिकार कार्यालय को डाकी 2 जन सार आगे आमर जी कि प्रधान शिक्षक अशोक कुमार पाड़िया आमको बाउंश नलार गुरुतर भाव बाड़े अनुमान केते पहाड़ बाड़े 10 पहाड़ खंड जहाँफल तुम देहर कौन होता हाँ सर कौन होता सार कहले उठी पार नी बसी पार नी तुमको मेडिकल किए नहीं मेडिकल आम घर आगे लोग घर लोक आसिक नहीं स्कूल रे किछि नेले नहीं सर मेडिकल सप्ताह पर्यंत किछि एता करलेनी औषध कौन देइथिले कि से 7 दिन भीतर नहीं देइ नथिले कि देखि नथिले तमरो इंदी रक्त बाहरुची देखि देले सर देखला पर भी किछि औषध देइ नथिले नहीं आपन नाम रजनी बेहेरा मोर रंभा मो अंतर्जामीकर माउसी मो अंतर्जामी बापा माँ हैंडिकैप्टेड थिले मध्य मो तांको 2-3टा छुआर प्रतिपोषण आ दायित्व नहीं पिला मानकु पाठ पढ़ौथिले किंतु गरीब अवस्था जोगु मो होमा एससी एसटी स्कूल रे छाड़ी थी दीर्घ 4 वर्ष है छाड़ी सारे सत्ते पिलार सब बेले भूल घटका मो पाखे पहुँचाऊे सार मान भी मुझे आसी बुझासुझा कर छाड़ुली सार जिते छाड़ुली एबे ठंडा छुट्टी है पिलाटी घर को गला पर तार टाइम सरीगला मुझे बापा चलो स्कूल छाड़देवी कहला माउसी मत भल लगुनि कहलार मुझे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखली गवर्नमेंट हॉस्पिटल भल ना को प्राइवेट रे किसी पैसा सारिकी सार देखला अवस्था मु कौन कली काम को पलि जाइए पिलाटी भौणी की कहीकि स्कूल को आसी जाइए जाकि 7 तारिख रे आसी पिलाटी भौणी छाड़ा को आसते छाड़दे कहीदे गले ताकू 10 तारिख दिन कौन मोबाइल विषय भल कि मंद से सार मुझे पारिनी किंतु भल शिखु बा खराब शिखु जदि पिला भूल घटका जाइए पेरेंट्स को डाकिकी आमको किसी कहबार थिला किसी न कहीकि निर्धूम माड़ मारिक रक्त सज्जा करिकी पिलार शारीरिक मानसिक जंत्रणा देकी ताकू ता निज रूम को बाहर करिकी अन्य रूम रे रखी पिलानक द्वारा जगुआल करिकी रखिथिले सार जेतेबेले मोर गोटे जणे बापा जनकर गोटे कार्य पड़े मुझे
ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ପିଲା ଟିକେ ଦେଖିବି ଏଇ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପିଲାଟି ଭୁ ଭୁ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କିଛି କହୁନଥିଲା। ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ। ପିଲାଟି କିଛି କହିଲାନି, କହିଲା ଖାଲି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ରହିବିନି, ପାଠ ପଢିବିନି। କହିଲା ମୁଁ କେତେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ବି ଗୋଟାଏ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲି। ବାପା ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଖଟି ଖାଇଲେ ଦିନ ସରୁନି, ମୁଁ ନେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବି। ଫେରେ 9th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏକ୍ଜାମ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ତତେ ତ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ପଢେଇ ପାରିବିନି। କହିଲା ପିଲାଟି କହିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ ଜମା ରହିବିନି, ମତେ ଆଗେ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଚାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ନେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଘଣ୍ଟିକା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ବସ, ମୁଁ ନିଜେ ପଢେଇବି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିଛି BM। କହିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ ବସି ପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବସି ପାରିବୁନି? ନା ମତେ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ତାର ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବି ଝରି ପଡୁଥିଲା। ସାର୍ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମେଡିକାଲ ନେଲି, ମେଡିକାଲରୁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ। ସାର୍ ମୋର ତ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରବିବାର ରହିଲି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ସେଇଟା ରହିବନି, କେଉଁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି 9ମ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାଠ ପଢି ପାରିବ। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ କୁଚି ସୁଧା ରଖିବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଡ କରିକି ପଢେଇବି। ସାର୍ ଆଜି ପିଲାଟାକୁ 10 ଦିନ ଯଦି ମାଡ଼ ମାରିକି ଗୋଟେ କଏଦୀ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ମୋର ହଜିବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଜିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ହଜିବନି ନା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ BA ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିପାରୁନି, ଆଜି ଯାଇକି ଗୁଡ଼ି ସିମଟ ବୋହିକି ଖାଉଛି। ସେଭଳିଆ ମୋ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଥାଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେଡ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ ଲାଗି ଖାଇପାରିବେ। ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଭାଇଟି ପଢୁଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଇନସଲ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଏକା କାହିଁକି ଆଣିଲ, ଆଉ 5-6 ଦିନ ରଖିଲନି, କାହିଁକି ଆଣିଲ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସେଠି ପାଠ ପଢାରେ ବାଧା ହେଇଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି? ହଁ ବାସନ ମାଜୁଛି ମୋ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କାର ବି ଧଉଛନ୍ତି। କାର ଧଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଭିଡିଓ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ହଁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିବେ? ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ସେଇଠି ନ ରହିକି ମୋ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିବ, ଆଉ ସେଇଠି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇ ଦେଇପାରିବ, ସେତିକି କାମ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠି ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ସାର୍, ଯେହେତୁ ସେ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଡ଼ ଖାଇକି ତାକୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ କାଲି ଦିପହରେ ଯଦି ମାରି ଫିପା ଦେବେ କଲେ କାହାର ଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଯାହା ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏ ପିଲାଟି 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଟିଚର ମାନେ କିଛି କହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲଟି ଆଣି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁକରଣ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସି ଏବଂ 3 ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା 10 ଦିନ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଯାହାଫଳରେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଯାଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପିଲାଟିର ଯେତେବେଳେ ବସିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପିଲାଟି ବସି ପାରିନଥିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ମାଉସୀ ଜଣକ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ରମ୍ଭା ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ରମ୍ଭାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। এই ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ନଚେତ୍ 10 ଦିନ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମରଣଯନ୍ତ୍ରରେ ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏ ଯେଉଁ ଅବିବେକ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ନିବେଦନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ପିଲାଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ 9ମ ଏବଂ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଆପଣ ତାର ବିଚାର କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାର ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।